దేవుని నామన మీ అందరికీ వందనాలు. తెలుగు మాట్లాడటానికే ప్రయత్నిస్తాను నేను ఈరోజు. ఎందుకంటే నాకు ఎక్కువ తెలుగు మాట్లాడి ప్రీచ్ చేయటం అలవాటు లేదు నాకు. ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను ట్రై చేస్తున్నాను. ఏమన్నా తప్పులు వస్తే కనుక నన్ను క్షమించమని ముందుగానే అడుగుతున్నాను. అలాగే స్నేహ నాకు అక్కడక్కడ నాకు ఎక్కడైతే నాకు సహాయం కావాలో ఆమె నాకు సహాయం చేస్తుంది. సరేనా? అందరు బాగున్నారు కదా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుని నామానికి వందనాలు. దేవుడు ఇచ్చిన నాకు ఈ ఆపర్చునిటీని బట్టి, ఈ కృపను బట్టి మీ సంఘంలో ఈరోజు మాట్లాడటానికి నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు. మంచి వర్తమానాన్ని మనం విన్నాము. ప్రేమ గురించి చెప్పారు. నేను కూడా ప్రేమ గురించి చెప్తాం అనుకున్నాను. యాక్చువల్గా నాకు ప్రేరేపణ కలిగింది ప్రేమ గురించి చెప్తామని. కానీ దేవుణ్ణి బాగా ప్రేమించే ఆయన గురించి చెప్తాను, అలా లింక్ చేస్తాను. సరేనా? లార్డ్, I pray for your people right now. Every person that has raised the hand, you have seen them. You have known them, Father God. Whatever they're going through, Father God, I pray that you touch them from the crowns of head to the soles of the feet, Father God. I pray for breakthrough right now, Father God. I release your power and your anointing, Father God, right now. Let your anointing break every yoke. Let your anointing break every yoke, Father God. Everything that is holding them, Father God, to progress. Everything that is holding them, Father God, I break it, Father God. I destroy the works of the enemy. I cancel every sickness, Father God. I cancel every sickness right now in the mighty name of Jesus. I come against the works of the enemy right now. I pray, Father God, people that are financially struggling, I pray, Father God, that you open doors, Father God, for them. Open doors miraculously, Father God. Lord, you have done it for me. Do it for them as well, Father God. Do it for your people. Show your grace and mercy. Move with compassion right now. And you, Lord, you bless them abundantly, Father God. Pressed down, shaken together, running over. Let it be put into their bosom, Father God. Thank you, Lord. Thank you for your people. I commit each one of them that raise their hands, Father God. Everything that they're going through, you know it, Father God. And I pray, Father God, especially I pray for Pastor Garu. Lord, I pray that you, Father God, touch him and heal him, Father God, mentally. I pray for peace, peace that surpasses all understanding. I pray for healing and health to his body right now. Every sickness, leave his body right now. You have no power, you have no authority. And I thank you, Lord, for your healing upon his body right now. I pray for financial growth as well. Increase and expansion, Father God, in his life and in the ministry as well. I speak that, Father God. I declare that and I release that in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let your will be done. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. ముందుగా నా చిన్న సాక్ష్యాన్ని నేను పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత నేను వాక్యం పంచుకుంటాను. ఓకే. నేను మొట్టమొదటి నా జాబ్ హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ చేశాను. జూనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా స్టార్ట్ చేశాను. దేవుడు ఎలా దీవించాడంటే డైరెక్ట్గా బంజారా హిల్స్లో నన్ను పెట్టాడు తీసుకెళ్ళి. హైదరాబాద్ మీకు తెలుసా అందరికీ? హైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్లో దేవుడు నాకు మంచి జాబ్ ఇచ్చాడు. జూనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా స్టార్ట్ చేశాను. లైఫ్ చాలా బాగుంది, అంతా బాగుంది. 6 నెలల్లో నా శాలరీ 150% పెరిగిపోయింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పాస్టర్ గారు చెప్పారు కదా, మీరు ఏం చేస్తున్నా పూర్ణ హృదయంతో చేయమని, దేవుని కోసం. సో నేనేంటంటే ఫస్ట్ నుంచి ఏం చేసినా ఒకసారే చేస్తాను, రిపీట్ చేయను.
ఆ ఒక్కసారి కూడా కరెక్ట్గా చేస్తాను. అది టైం పట్టినా కానీ కరెక్ట్గా చేస్తాను. దానిలో పొరపాట్లు అనేవి లేకుండా కరెక్ట్గా చేస్తాను. కాబట్టి మా ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేశారు, 150% నాకు ఇంక్రీజ్ ఇచ్చారు 6 నెలల్లోనే. దేవుడు అలా దీవించాడు. అలా 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 1 ఇయర్లో, 1 సంవత్సరంలో నేను మేనేజర్ అయిపోయాను అదే కంపెనీలో. దేవుడు అలా దీవించుకుంటూ వచ్చేసాడు బాగా. ఆ తర్వాత నాకు పెళ్ళయింది. నా భార్య పేరు వసుంధర. తను రాలేకపోయింది, మీకు చెప్పాను కదా, మా అత్తగారు చనిపోయారని. సో తను రాలేని పరిస్థితిలో ఉన్నది. మా బాబు వచ్చాడు, తన పేరు యాలెన్ ప్రతిపాటి. మా బాబు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది. అయితే హైదరాబాద్లో అయిపోయిన తర్వాత అంత బాగా జరుగుతుంది హైదరాబాద్లో. నాకు అనుకున్నాను ఇంకా బాగా సెట్ అయిపోతాను ఇక్కడ అనుకున్నా. కానీ దేవుని ప్రణాళిక వేరే. మనం ఎప్పుడైతే కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయిపోతామో అప్పుడే దేవుడు మనల్ని అక్కడి నుంచి మూవ్ చేసేస్తాడు. సో నాకేమైందంటే నా పైన అధికారులు బాగా ఏమంటారు, ఒక స్కీమ్ చేస్తుంటారు కదా, ఏమంటారు దాన్ని, కుట్ర పడినారు అనమాట. అలాంటి ప్లేస్లో నేను ఉండను, ఎమ్మటే వెళ్ళిపోతాను. సో నేను ఏం చేశానంటే రిజైన్ చేశాను. ఎమ్మటే రిజైన్ చేసేసి విజయవాడ వచ్చేసాను. వచ్చేసి 1 మంత్ నేను ప్రేయర్లో గడిపాను. 1 మంత్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ చేశాను. విదిన్ 1 మంత్ మళ్ళీ నాకు బెంగళూరులో జాబ్ వచ్చింది. బెంగళూరులో మంచి జాబ్ వచ్చింది, ఇక్కడికంటే ఎక్కువ జీతం. సో బెంగళూరులో అంతా బాగుంది. నా భార్య కూడా వచ్చింది. మా కుమారుడు పుట్టేటప్పుడు 1 ఇయర్ ఏమో అయినట్టుంది. అంతా బాగా జరుగుతుంది. బెంగళూరులో మంచిగా సెటిల్ అవుదాం అనుకున్నాను. మంచి గ్రీన్ సిటీ అంటారు కదా బెంగళూరుని, అక్కడ చక్కగా హ్యాపీగా ఉంటుంది, మంచిగా ఉందామా అనుకున్నాను. అక్కడ మంచి చర్చ్కి కూడా వెళ్ళేవాడిని, FGAG చర్చ్ అని, చాలా బాగుండేది. దేవుడు కూడా మంచి కొత్త కారు కూడా ఇచ్చాడు నాకు. ఫస్ట్ టైం నేను కారు కొంటానని కూడా అనుకోలేదు. దేవుడు అలా దీవించుకుంటూ వచ్చాడు. నా లైఫ్ స్మూత్గా జరిగిపోతుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లం. అప్పుడు ఏం చేశాను, మళ్ళీ నేనే ఆ కంపెనీ నుంచి వచ్చేసాను. ఆ తర్వాత కెనడా వెళ్ళాను. కెనడా వెళ్ళి ఒక 2 సంవత్సరాలు ఉన్నాను. ఆ తర్వాత నాకు సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు సౌత్ ఆఫ్రికాకి మేము వెళ్ళాం. ఇప్పుడు వెళ్ళి 15 సంవత్సరాలు అయింది. నేను అనుకోలేదు సౌత్ ఆఫ్రికాలో అన్ని సంవత్సరాలు ఉంటానని. నేను 3 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం అక్కడ ఉండకూడదు, ఇండియా వచ్చేసి ఇండియాలో ఉండాలి అని నేను అనుకున్నాను. కానీ దేవుని ప్రణాళిక వేరు. ఈ మధ్యకాలంలో కూడా నేను అనుకున్నాను ఇండియా వచ్చేద్దామని. నువ్వు ఇండియా వెళ్ళిపోదామని నువ్వు ఆ పొరపాటు ఎప్పుడు చేయబాకు. ఇండియా వెళ్ళిపోదామని ఆ పొరపాటు ఎప్పుడు చేయబాకు అన్నారు. అది అన్న నెల రోజులకి మా చర్చ్లో నన్ను, మా భార్యని, ఇద్దరిని కలిపి ఒక ఈమెయిల్ పంపించారు. ఏంట్రా అంటే, మిమ్మల్ని పాస్టర్స్గా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అన్నారు. మాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. ఏంటి మేము అసలు, నాకైతే పర్సనల్గా ఇండియా వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను, మళ్ళీ ఇప్పుడేమో ఆయనేమో ఉండిపోమని చెప్పారు, ఇప్పుడు పాస్టర్స్గా వచ్చింది ఏంటి అనేది. దానికంటే ముందు కొంచెం ఫ్లాష్ బ్యాక్కి వెళ్తే, నేను అసలు దేవుని వాక్యం చెప్పాలంటేనే నాకు భయం. అసలు మైక్ పట్టుకోవాలంటేనే భయం. జనం ముందు నుంచుని మాట్లాడతామంటేనే భయం. అసలు నాకు బిహైండ్ ద సీన్స్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లోనే ఉండి నేను పని చేయాలనుకుంటాను. కానీ ఎప్పుడు మైక్ పట్టుకుని మాట్లాడే
అంత నాకు లేదు, అంత కెపాసిటీ లేదు అనుకునేవాడిని. అప్పట్లో అనుకునేవాడిని ఏంటంటే నేను అంత గొప్ప గొప్ప అంటే ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదు, నాకు అంత ఇది లేదు కదా అనుకునేవాడిని. సామర్థ్యం, అది కరెక్ట్ వర్డ్. అంత సామర్థ్యం లేదు కదా అనుకునేవాడిని. కానీ ఏమైందంటే 2013లో మేము మా చర్చ్లో కొన్ని కోర్సులు చేశాను. నేను నా భార్య కలిపి వాళ్ళు ఇచ్చిన కోర్సులు అన్నీ కూడా ఏది వదిలిపెట్టకుండా అన్నీ చేశాను. చేసి మీకు ఇక్కడ గృహ కూడికలు ఉంటాయి కదా, అలాంటిది నేను ప్రతి వారం అటెండ్ అయ్యేవాళ్ళం. ప్రతి వారం తప్పకుండా అటెండ్ అయ్యేవాడిని. ఎంత టయర్డ్గా ఉన్నా, ఎంత పని చేసి వచ్చినా ఖచ్చితంగా వెళ్ళేవాళ్ళం. ఎవరు రాకపోయినా మేమైతే వెళ్ళేవాళ్ళం. అలాగా ఫెయిత్ఫుల్గా వెళ్తూ 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 ఉన్నప్పుడు మా చర్చ్ వాళ్ళు మమ్మల్ని ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ లీడర్స్గా చేశారు. మమ్మల్ని లీడర్స్గా చేసిన తర్వాత బాగుంది అనుకున్నాను, కానీ నిజంగా లీడర్షిప్ అంటే అప్పుడు తెలిసింది నాట్ ఈజీ అని. కానీ మీ పాస్టర్ గారు మాత్రం అద్భుతం, చాలా బాగా చేస్తున్నారు. మంచి లీడర్, మీకు మంచి పాస్టర్ గారిని ఇచ్చారు దేవుడు. అయితే లీడర్షిప్ వచ్చిన తర్వాత మేము గ్రూప్ కూడికలకు పెట్టేటప్పుడు జనాలు వచ్చేవాళ్ళు, కొన్ని రోజులు వచ్చేవాళ్ళు కాదు. కొంతకాలానికి ఎలా అయిందంటే మేము అన్ని స్నాక్స్ అన్నీ రెడీగా పెట్టేవాళ్ళు ప్రతి వారం. ప్రార్థన అయిన తర్వాత అందరూ కొంచెం పలహారాలు తిని వెళ్తారు కదా అని మేము రెడీ పెట్టేవాళ్ళం. ఒక సంవత్సరం ఏమైందంటే అసలు రావడం మానేశారు. మాకు అర్థం కాల, ఏంటి దేవా ఇది, అసలు నువ్వు మమ్మల్ని పిలుచుకున్నావా, అసలు మాకు ఇది అవసరమా అని ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఎందుకంటే చివరికి ముగ్గురమే మిగిలాం. అది ఎవరు అంటే నేను, నా భార్య, నా కొడుకే. మేము ముగ్గురమే ఆ ప్రార్థనలో. మేమే పాటలు పాడుకునేవాళ్ళం, మేమే వాక్యం చెప్పుకునేవాళ్ళం, మేమే స్నాక్స్ తినేవాళ్ళం, పలహారం తినేవాళ్ళం, అంతే. అలాగా నడుస్తూ ఉండేది. ఎవరు రాకపోయినా కానీ ఫెయిత్ఫుల్గా నడిపిస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవాడిని నేను. దేవా, ఇది మాకు కాకపోతే కనుక ఇది తప్పించే మాకు, ఎందుకంటే ఎవరు రావట్లేదు, వచ్చి ఉపయోగం లేదు. వచ్చే ఉపయోగం లేదు, మేము చేసే ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే ఇలా ఎంతకాలం మేము ముగ్గురమే అనుకున్నాం. వస్తే ఒకళ్ళిద్దరు వచ్చేవాళ్ళు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేవాళ్ళు కాదు. తర్వాత సంవత్సరం 2015 నుంచి మా ఇల్లు నిండిపోయింది. హల్లెలూయా. దేవుడు ఎంత గొప్పవాడంటే టెస్ట్ చేస్తాడనమాట. ప్రతి ఒక్కరిని టెస్ట్ చేస్తాడు. మీరు టెస్ట్ అంటే పరీక్ష పెడతాడు. ఆ పరీక్ష పాస్ అయితే కనుక మీరు రిజల్ట్ చూస్తారు. ఆ రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే మీరే కంగారు పడిపోతారు అనమాట. అలా ఉంటుంది. మేము వెళ్ళి గబగబా వెళ్ళి ఇంకా ఎక్స్ట్రా చైర్లు కొనటం, పక్కింటి వాళ్ళ దగ్గర చైర్లు తేవడం, మా హాల్ నిండిపోయి, మా డైనింగ్ టేబుల్ ఏరియా నిండిపోయి అంతమంది జనం అయిపోయారు. చివరికి ఇంకా పట్టలేదు ఇంట్లో, అంతమంది అయిపోయారు. అప్పుడు మల్టిప్లై చేశారు. మల్టిప్లై అంటే అప్పుడు 2 గ్రూప్స్గా చేయాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు 2 గ్రూప్స్ చేసి మమ్మల్ని వాళ్ళపైన కోచెస్గా పెట్టారు. అలాగా దేవుడు మమ్మల్ని అలా నడిపించాడు అనమాట. సో నేను ఏది లేనిది చూశాను, అంతా ఉన్నది కూడా చూశాను. సో దాన్ని బట్టి మీకు ఒక చిన్న వాక్యం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే పరీక్ష ఎలా పాస్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే మన జీవితం అంతా పరీక్షే. మనం చదువు అయిపోయిన తర్వాత ఇంక పరీక్షలు లేవనుకుంటాం. అది పొరపాటు. యాక్చువల్గా ప్రతిరోజు పరీక్షే. నిద్ర లేవంగానే ప్రతిరోజు పరీక్షే. మన జీవితమే పెద్ద పరీక్ష. సో ఈ సౌత్ ఆఫ్రికాలో వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు మమ్మల్ని మంచి చర్చిలో పెట్టాడు. పాస్టర్ గారు అన్నట్టు మా సంఘం చాలా పెద్దది, 15,000 మంది సంఘం. ఎంతోమంది వస్తూ ఉంటారు.
ఆ సంఘంలో ఇప్పుడు మమ్మల్ని పాస్టర్స్గా చేశారు. ఆ గొప్ప విషయం ఏంటంటే మేమే ఫస్ట్ తెలుగు పాస్టర్స్. అది మాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. మేమే ఫస్ట్ తెలుగు పాస్టర్స్. అసలు తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు పాస్టర్స్ అవ్వలేదు, ఇదే ఫస్ట్. ఆ తర్వాత అయ్యారు. అంటే ఇందులో మాదేం లేదు. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నేను ఒకప్పుడు దేనికి ఇందాక పాస్టర్గా ఏదో మాట అన్నారు, సామర్థ్యం లేనివాడిని అనుకున్న వాళ్ళనే దేవుడు ఎంచుకుంటాడు. నువ్వు పనికిరావు అనుకున్నప్పుడే నిన్ను దేవుడు పట్టుకుంటాడు. ఎందుకంటే ముందుగా చెప్పాను కదా, నాకు మైక్ అంటే భయం, జనాలంటే భయం, ఇలా మాట్లాడటం కూడా భయం ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు మైక్ ఇస్తే మైక్ వదలను, అలా ఉంటుంది. పాస్టర్ గారు మీరు టైం చెప్పాలి నాకు అప్పుడప్పుడు, లేదంటే టైం దాటిపోతాను కొన్నిసార్లు. సో దేవుడు అలా దీవించాడు. చిన్న గృహంలో ఉండేవాళ్ళం మేము. తర్వాత దేవుడు దీవించి మంచి గృహాన్ని కూడా ఇచ్చాడు, మంచి పరిస్థితులు అన్నీ ఇచ్చాడు. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నేను ఎన్నో పరీక్షలు పాస్ అయ్యాను. ఎన్నో ఏమంటారు, డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్, ఏమంటారు, కఠినమైన పరిస్థితులు, చాలా కఠినమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నాను. అందుకే బహుశా దేవుడు మమ్మల్ని ఇలా దీవించాడు అనుకుంటున్నాను. సో పాస్టర్ గారు చెప్పారు కదా, దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి, సగం సగం కాదు, పూర్ణ హృదయంతో ప్రేమించాలని. మీకు బైబిల్లో అలా పూర్ణ హృదయంతో ప్రేమించిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు మీకు తెలుసా? దావీదు కదా. దావీదు గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు దావీదు గురించే మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను నేను. పాస్టర్ గారు మంచి వాక్యం చెప్పారు. నా యొక్క వర్తమానానికి అది బాగా సెట్ అయిపోతుంది. సో నేను దావీదు గురించి చదివేటప్పుడు చాలా విషయాలు, నా లైఫ్ కూడా దావీదులాగానే అనిపించేది. మధ్య మధ్యలో ఆగిపోతానంటే నేను ఎమోషనల్ అవుతున్నానని మీకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే కఠినమైన పరిస్థితులు నేను ఎదుర్కొన్నాను. అవి చెప్పాలంటే ఈ రోజంతా సరిపోదు. దేవునికి మీరు దగ్గరే అవ్వాలని అనుకున్నప్పుడే మీకు కష్టాలు వస్తాయి. ఎందుకు వస్తాయి అంటే, సాతాన్ గారు కూడా రెడీగా ఉంటాడు. ఇక్కడ ఒక వాక్యం చదివాను నేను, భలే ఉంది. చదివారు ఎవరన్నా ఇక్కడ వాక్యం? సాతానుడు నీకు కనపడడు కానీ నిన్ను కనిపెడుతూ ఉంటాడు. ఎప్పుడు కనిపెడతా ఉంటాడు, ఆల్వేస్ ప్రజెంట్ అన్నమాట. దేవుడు ప్రజెంట్, సాతాను కూడా ప్రజెంటే. కాకపోతే మనం దేవుణ్ణి పట్టుకోవాలి. దేవుణ్ణి పట్టుకున్నాం అనుకో, సాతాను ఏమి చేసినా మనకి ఇరుకులు రావచ్చు, ఇబ్బందులు రావచ్చు, కానీ దేవుడు మనకి ఒక స్ట్రాటజీ ఇస్తాడు, ఒక ఏమంటారు, ప్లాన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు. దాని నుంచి ఎలా బయటికి రావాలని. ప్లాన్ అంటే ఏమంటారు, ఆలోచన. థ్యాంక్ యూ. చాలామంది నాకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు, మీకు వందనాలు. నన్ను బాగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు, అందుని బట్టి మీకు వందనాలు. సో దేవుడు ఆ టైంకి ఆలోచనలు ఇస్తూ ఉంటాడు. నాకు అలా చేసేవాడు దేవుడు, నాకు అలా చేసాడు నా జీవితంలో. కరెక్ట్గా ఇది కష్టమైన పరిస్థితి, నేను ఇది ఎలా తప్పించుకోవాలనుకున్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేస్తానంటే, ఎవరికి చెప్పను, దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను, ప్రార్థన చేసుకుంటాను. అప్పుడు దేవుడు ఆలోచన ఇస్తాడు. ఆ ఆలోచన ప్రకారంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఆ కష్టాల నుంచి బయటపడిపోతూ ఉంటాను. సో
మీకు అందరూ దావీదు గురించి తెలుసు కదా, ఎంత గొప్ప రాజు. కానీ ఆ రాజు అవ్వటానికి ఎంత కష్టపడ్డాడో తెలుసా మీకు? ఒక చిన్న విషయం మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను, మీరు చదివే ఉంటారు. 1 Samuel 27. 1 సమయంలో 27వ అధ్యాయం. నేను అతని చేతిలో నుండి తప్పించుకొందునని అనుకొని లేచి తన యొద్ద ఉన్న 600 మందితో కూడా ప్రయాణమయ్యను. కుమారుడును గాతు రాజు అయిన ఆకీషు నొద్దకు వచ్చెను. ఒక్క నిమిషం అక్కడ ఆపండి. దావీదు ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు అనుకుంటున్నారు? అక్కడ సౌలు నుంచి తప్పించుకోవడానికి పారిపోతున్నాడు. ఆయనకి ప్రామిస్ ఉంది, ఏంటి? రాజు అవుతాడు అని. అనాయింటింగ్ అయింది. అనాయింటింగ్ అంటే ఏమంటే అభిషేకించబడినోడు. అభిషేకించబడిన వాళ్ళు కూడా పారిపోతారా అంటే, దావీదుని చూస్తే అర్థమవుతుంది, పారిపోతారు. అయ్యో ఈయనకి ఇంత అభిషేకం ఉంది, ఈయన పారిపోతున్నాడు ఏంటి అనుకో జనం. కానీ ఆ టైం అలాంటిది, పారిపోయే పరిస్థితి దావీదుకి వచ్చింది. ఎందుకంటే అక్కడే ఉంటే సౌలు చంపేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. ఎందుకు సౌలు చంపేద్దాం అనుకుంటున్నాడు మీకు తెలుసు కదా స్టోరీ. దానికి ముందు స్టోరీ అంతా మీకు తెలుసు కదా. తెలియపోతే ఎవరిని ఉంటే చేతులు ఎత్తని చెప్తాను. తెలుసా మీకు ఎందుకు పారిపోయాడు? వరకు సిక్లగు యూదారాజుల వశంన ఉన్నది. చాలమ్మా. ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉన్నాడు? ఇంగ్లీష్లో జిక్లాగ్ అని ఉంటుంది. ఈ తెలుగులో ఏమన్నారు? సిక్లగు. సిక్లగు. సిక్లగు సిక్లగు అనే ప్రాంతంకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నాడు అనమాట. ఆకీష్ అనే రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి, ఆకీష్ రాజు ఫిలిస్తీయుడు రాజు. ఆకీష్ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి దాచుకున్నాడు. వెళ్ళి సౌలు దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయి కొన్నిసార్లు మనకు కూడా ఇలాంటి సంఘటనలు, ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తుంటాయి. అప్పుడు మనం ధైర్యంగా ఉండాలి. ధైర్యంగా ఉండి మనం ఎప్పుడు ప్రార్థనలో ఉండాలి. ప్రార్థనలో దావీదు దేవుణ్ణి ఎంతగానో ప్రేమించాడు. అందుకే దేవుడు ఏమన్నాడు? నా హృదయానుసారుడు. పాస్టర్ గారు చెప్పారు కదా, మనం దేవుణ్ణి బాగా ప్రేమించాలి, బహుగా ప్రేమించాలి, దావీదులాగా ప్రేమించాలి. కానీ ప్రేమించే దావీదుకే కష్టం వచ్చింది. అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతుంది? మీకు దేవుణ్ణి ప్రేమించినా కష్టం వస్తుంది. అంత సాఫ్ట్గా జరిగిపోతుందని అనుకోకూడదు. మరి కష్టం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? దావీదు ఏడిచాడా? కంప్లైంట్ చేశాడా? ఎవరికన్నా చెప్పాడా? ముచ్చట్లు పెట్టాడా? లేదు కదా. ఏం చేశాడు? సైలెంట్గా వెళ్ళిపోయి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళి సేఫ్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి ఉన్నాడు. అయితే ఆ తర్వాత చాప్టర్లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఫిలిస్తీన్లందరూ కూడా రెడీ అవుతారు ఇశ్రాయేల్ మీద యుద్ధం చేయడానికి. ఫిలిస్తీన్లందరూ రెడీ అవుతారు. అప్పుడు సౌలు రాజు భయపడిపోతూ ఉంటాడు. కానీ దావీదు ఆకీష్ దగ్గర ఉన్నాడు కదా, ఆకీష్తో పాటు వెళ్ళిపోతాడు. ఏది? యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఫిలిస్తీన్లు దావీదుని రిజెక్ట్ చేస్తారు. రిజెక్ట్ అంటే తెలుగులో తృణీకరిస్తారు. కొన్నిసార్లు మనకు కూడా ఇలా జరుగుతుంటుంది. దావీదేమో చాలా ఫెయిత్ఫుల్గా ఉన్నాడు ఆకీష్ రాజు దగ్గర. మనం కొన్నిసార్లు చాలా ఫెయిత్ఫుల్గా ఉంటాం, దేవునిలో బాగా ఫెయిత్ఫుల్గా ఉంటాం. కానీ కొన్ని పరిస్థితులు వస్తాయి, జనాలు మనల్ని తృణీకరిస్తారు. మనం ఎంత బాగా చేసినా కానీ.
రాజు లాంటి దావీదునే తృణీకరించారు. మనకు కూడా అలాంటి పరిస్థితులు వస్తాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? తృణీకరించినప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం చూద్దాం, ఇక్కడ ఏం జరిగిందో చూద్దాం. దావీదుని వెనక్కి పంపించేశారు. దావీదుని వెనక్కి పంపించేశారు. దావీదేమో యుద్ధం చేయాలని అనుకున్నాడు, కానీ దావీదుని వెనక్కి పంపించేశాడు. సో ఈ టైంలో దావీదుకి ఏమనిపిస్తుంది? నేను ఇంత ఫెయిత్ఫుల్గా ఉన్నానే, నాకేంటి ఇలా అనిపిస్తుంది కదా? అనిపిస్తుందా? మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? మనం ఎంతో నమ్మకంగా ఉంటాం కొంతమందితోటి, కానీ కొన్నిసార్లు ఇలాంటి ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి. అప్పుడు ఏం చేశాడు? వెనక్కి వచ్చేసాడు. చాప్టర్ 30 చదువుదాం ఒకసారి. 1 సమూయేలు 30వ అధ్యాయము. దావీదును అతని జనులను 3వ దినమందు. అయితే మీరు చదివిన దానిలో ఏమున్నదంటే, దావీదు జిక్లాగ్ అనే ప్రాంతానికి వెనక్కి వచ్చేసాడు కదా. అక్కడ నుంచి వెనక్కి వచ్చినప్పుడు ఏమైంది? ఏం చూశాడు? అందరిని తీసుకెళ్ళిపోయారు. అక్కడ ఏమీ లేదు, మొత్తం కాల్చేశారు. దానికి ముందు ఏం జరిగింది? దావీదుని రిజెక్ట్ చేశారు. దావీదుని తిరస్కరించారు. తిరస్కరించి తల వంచుకుని వస్తున్న టైంలో ఈ దారుణాన్ని చూశాడు, భయంకరాన్ని చూశాడు. ఏంటంటే భార్య, పిల్లలు అందరూ, అతనితో ఉన్న 600 మంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అందరినీ కూడా తీసుకెళ్ళిపోయారు. మొత్తం ఒక్క రోజులో పిల్లలు మొత్తం వాళ్ళకున్న ఆస్తి మొత్తాన్ని ఒక్కసారిగా తీసుకెళ్ళిపోయారు. ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? దావీదుకి ఆల్రెడీ తిరస్కరించబడి ఉన్నాడు. ఆల్రెడీ ఆ పెయిన్ ఉన్నది ఆయనలో, బాధ ఉన్నది. బాధతో వస్తున్నాడు వెనక్కి. దానిపైన అంటారు కదా తెలుగులో, పుండి మీద కారం. అలా ఉంది దావీదు పరిస్థితి. కొన్నిసార్లు మనకు సమస్యలు ఎలా వస్తాయి? సమస్య మీద సమస్య, దానికి పైన ఇంకో సమస్య, దెబ్బ మీద దెబ్బ వస్తాయా? వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే జరిగింది దావీదుకి కూడా. అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతుంది? దావీదు కూడా మనలాంటోడే. దావీదు కూడా మనలాంటోడే. మనలాంటి వాడే దేవుడు ఎన్నుకుని రాజు చేశాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సో మనకు కూడా సమస్యలు వస్తాయి. వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలో చెప్తాను ఇప్పుడే. సో వెనక్కి వచ్చినప్పుడు మొత్తం కోల్పోయాడు. మొత్తం ఇమాజిన్ చేయండి మీరు, అంటే ఆలోచన చేయండి. సడన్గా ఏదన్నా పోయిందనుకో మీ ఇంట్లోంచి, ఎలా ఉంటుంది? బాధపడతారు. ఏది ఒక్క వస్తువు పోతే, బంగారం పోతే బాధపడతారు. కానీ ఇంకేదన్నా పోతే, ఆ తర్వాత మీ 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 సొంతోళ్ళు కానీ ఎవరన్నా కూడా వెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటుంది? పిల్లలు అందరూ, సమస్తం రక్త సంబంధులు, నా అన్న వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది? ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. యోబులాగా వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్కసారిగా అర్థం కాలేదు దావీదుకి, ఏంటిది? నేను మంచి చేయాలని చూస్తే నాకు ఈ కీడేంటి? అంతే కదా, మనం ఏమో మంచి హార్ట్తో ఉంటాం, మంచి హృదయంతో ఉంటాం, మంచి చేయాలనుకుంటాం ఎప్పుడు. కానీ మనకి
కీడు ఎదురు వస్తూ ఉంటుంది, మనం వద్దన్నా వస్తూ ఉంటుంది, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయనప్పుడు కూడా వస్తుంటుంది. ఎప్పుడైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయమో అప్పుడే వస్తుంది. అసలు కీడు మీద కీడు. దావీదు భయంకరమైన బాధలో ఉన్నాడు. అప్పుడు ఏం చేశారు చూడండి, మరొక్కసారి చదువుతారా? 6th verse చదవండి. 6. దావీదు మిక్కిలి దుఃఖపడెను, మరియు తమ తమ కుమారులను బట్టి కుమార్తెలను బట్టి జనులందరికీ ప్రాణము వికసించినందున విసికినందున రాళ్ళు రువ్వి దావీదును చంపుదము రండని వారు ఏమనుకుంటున్నారు? వాళ్ళు చంపేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఏది? దావీదుతోనే తిరిగారు, దావీదు పెడితేనే తిన్నారు, దావీదుతో తిరిగారు. అప్పుడు దాకా ఆ క్షణం వరకు దావీదుతోనే ఉన్నారు. కానీ అక్కడ పరిస్థితి బట్టి వాళ్ళు మారిపోయారు, క్షణంలో మారిపోయారు. అలా మారిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారా మీ జీవితంలో కూడా? జనాలు సడన్గా అప్పుడు దాకా బాగుంటారు, ఏదైనా జరగగానే టప్పని మారిపోతారు. ఇట్లా కాయిన్ తిరిగేసినట్టు మారిపోతారు. అలాగే జరిగింది. ఓ పక్కనేమో దావీదు ఆల్రెడీ బాధలో ఉన్నాడు, ఇప్పుడేమో భార్య పిల్లలు వాళ్ళందరూ పోయారు, అన్నీ పోయినాయి, వాళ్ళకున్నదంతా ఆస్తి మొత్తం పోయింది. దానికి తోడుగా పుండు మీద కారం కాకుండా ఇంకేదన్నా ఉందా? అది కూడా చేస్తున్నారు వీళ్ళు. ఇప్పుడు ఏంటంటే రాళ్ళు వేసి చంపేద్దాం అనుకుంటున్నారు. అంత పరిస్థితిలో ఉన్నాడు దావీదు. భయంకరమైన పరిస్థితి అది. అలా పరిస్థితుల్లో ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి? మీరు నేను ఏం చేస్తాం? ఎవరైనా చంపేద్దామని రెడీగా ఉన్నారనుకోండి, కత్తి పట్టుకుని, ఏం చేస్తారు? పారిపోతారు. కానీ దావీదు ఏం చేశాడు? పారిపోయాడా? పారిపోలేదు, ఎదురు తిరగలేదు. దావీదు మామూలుగా దానికి ముందు ఏం చేశాడు? గొలియాతుని చంపాడు కదా. వీళ్ళందరూ ఒక లెక్క 600 మందిని చంపేయగలడు, ఒక్క దెబ్బతో చంపేయగలడు. కానీ ఏం చేశాడు? ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు. దేవుని యందు ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు. అంటే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఫస్ట్ చేసింది ఏంటి? దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాడు. కొన్నిసార్లు మనకు సమస్యలు వస్తాయి, సమస్య మీద సమస్య. అసలు మనకి ఏం చేయాలో తెలీదు, పిచ్చెక్కిపోతూ ఉంటుంది. ఏంటి నేను ఇంత మంచి చేద్దాం అనుకున్నా కానీ నాకు ఈ సమస్యలు ఎదురొస్తున్నాయి, ఏంటి, ఎందుకు నాకే వస్తున్నాయి, నాకే ఎందుకు వస్తున్నాయి ఈ సమస్యలు? పక్కన వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు కదా అనుకుంటాం. మీకు తెలీదు, వాళ్ళు బాగున్నట్టు ఉంటారు కానీ వాళ్ళకు కూడా సమస్యలు ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి సమస్యలు ఉంటాయి. సమస్య అంటే పరీక్ష, అది ఒక పరీక్ష. అది మీరు పరీక్ష కింద మీరు అర్థం చేసుకుంటే అప్పుడు దేవుడు కార్యం చేయగలడు. కానీ మీరు అది సమస్యగా మీరు అర్థం చేసుకుంటే దేవుడు ఏమీ చేయలేడు. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? సో సమస్య వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? మీరు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి పరిగెత్తుకుని. పక్కింటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు. పక్కింటి వాళ్ళకి వెళ్ళి జనరల్గా ఏం చేస్తారు? సమస్య వచ్చినప్పుడు పక్కింటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి సమస్య చెప్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం తీర్చరు, కానీ 1 గంట సేపు కబుర్లు అయిపోతాయి. సమస్య మాత్రం అలాగే ఉంటుంది. కానీ మనం ఏం చేయాలి? దావీదు నుంచి ఏం నేర్చుకోవాలి? సమస్య వచ్చినప్పుడు దేవుని దగ్గర పరిగెత్తాలి. ఎందుకంటే దావీదుతో పాటు అప్పుడు దాకా తిరిగినోళ్ళు, దావీదు ఫ్రెండ్స్, జిగిరి దోస్త్ అంటారు కదా, అలాంటి జిగిరి దోస్తులే చంపేయాలనుకున్నారు. మామూలుగా కాదు, రాళ్లతో కొట్టి చంపేయాలనుకుంటున్నారు.
అంత కోపంగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కూడా పోగొట్టుకున్నారు, మొత్తం పోయింది. వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు ఏం చేయాలని సమయంలో దావీదు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు. చదవండి అమ్మా. ఇంగ్లీష్లో ఏమైనా ఉంటుందంటే దేవుడు ఏం చెప్తాడంటే, హీ ఆన్సర్డ్ హిమ్, పర్స్యూ ఫర్ యూ షల్ షోర్లీ ఓవర్టేక్ దెమ్ అండ్ వితౌట్ ఫెయిల్ రికవర్ ఆల్ అని ఉంటుంది. అంటే వెళ్ళి నీకు విజయం ఇస్తాను అంటున్నాడు దేవుడు. నువ్వు వెళ్తే నీకు విజయం ఇస్తాను, సమస్తం కూడా తిరిగి తెచ్చుకోవచ్చు అని చెప్పాడు దేవుడు. సమస్తం. సో దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నీకు సమాధానం కాకుండా ఏం దొరుకుతుంది? విజయం కూడా దక్కుతుంది. అందుకే సమస్య వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో దావీదు ఎలాగా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాడు అంటే, ఇప్పుడు పాస్టర్ గారు చెప్పారు కదా, నిత్యం మీరు దేవునిలో మెడిటేట్ చేస్తూ ఉంటే, నిత్యం మీరు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తూ ఉంటే, హోలీ స్పిరిట్ విల్ లీడ్ యూ. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు లీడ్ చేస్తాడు. లీడ్ అంటే ఏముంటుంది? నడిపిస్తాడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నడిపిస్తాడు. సమస్య వచ్చినప్పుడు మీరు భయపడకూడదు. భయపడ్డారనుకో, ఇదిగో ఉన్నాడు కదా ఇక్కడ సాతానుడు, క్యాలెండర్ మీద చదువుతున్నారు లేదు, సాతానుడు ఎప్పుడు కనిపెట్టుకుని ఉంటాడంట. ఎప్పుడు మీరు భయపడుతున్నట్టు కనిపించారనుకో, ఎక్కువ భయపెట్టిచ్చేస్తుంది. ఎక్కువ అసలు మీరు భయపడకూడదు. నేను చెప్పిన సమస్యలకి మీరు వింటే జ్వరం వచ్చేద్దాం మీకు. అలాంటి సమస్యలుగా వెళ్ళాను నేను, కానీ నాకు జ్వరం రాలేదు. దేవుడే తోడుగుండి నన్ను నడిపిస్తూ వచ్చాడు. అందుకే నాకు 2 క్యారెక్టర్స్ అంటే బాగా ఇష్టం. క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏమంటారమ్మా? పాత్రల క్యారెక్టర్ అంటే దావీదు ఒక క్యారెక్టర్. పోన్లే, ఇద్దరు మనుషులు అంటే నాకు బాగా, యేసయ్య తర్వాత నాకు ఇద్దరు అంటే బాగా ఇష్టం. బైబిల్లో చాలామంది ఉన్నారు, ఇద్దరు అంటే బాగా ఇష్టం. మనం క్యారెక్టర్ అని మామూలుగా మాట్లాడుకుంటాం కదా, స్వభావం కరెక్ట్గా తెలియట్లేదు కానీ పోనీ స్వభావం అనుకుంటే కనుక ఇద్దరు నాకు బాగా నచ్చుతారు. ఒకళ్ళు దావీదు, ఇంకోళ్ళు అపోస్తలుడైన పౌలు. సో అందు గురించి నేను ఈరోజు దావీదు గురించి చెప్తున్నాను. దావీదు దేవుణ్ణి బాగా ప్రేమించాడు. ఎంతగా ప్రేమించాడంటే అసలు మీరు కీర్తనలు చదివితే మీకు అర్థమైపోద్ది. ప్రతిసారి మీరు కీర్తన చదివారనుకో, నాకు ఎప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ కీర్తన చదువుతాను నేను. కీర్తనలో ఏముంటుందంటే ఫస్ట్ బాధ అంతా చెప్పేస్తాడు దావీదు. బాధ అంతా చెప్పేసి అప్పుడు చివరిలో ధైర్యం తెచ్చుకుంటాడు దేవునిలో. ఆటోమేటిక్గా దేవా నువ్వు చేస్తావు, నువ్వు ఉన్నావు, నాకు తెలుసు, నాకు విజయం ఉంటుందని. మీరు ప్రతిసారి ఏం చేయాలంటే, మీరు కొన్నిసార్లు నాకు కూడా అంటే నేనేం ఎక్సెప్షనల్ కాదు, ప్రేయర్ చేసిన తర్వాత మనం డౌట్ పడుతూ ఉంటాం, ఆ ప్రార్థన అవుతుందా లేదా అని. ఇప్పుడు దేవుడు కూడా ఏం చెప్పాడు ఇక్కడ, ఎల్లు నీకు విజయం ఇస్తా అన్నాడు. మన ప్రార్థన కూడా ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత మనకి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు అనిపిస్తుంది మనకి విజయం వస్తుందని. కానీ ఆ ఈలోపే మనకి డౌట్లు వస్తుంటాయి. ఇది అవుద్దా లేదా, ఏం జరుగుతుంది, ఏమవుతుంది అనే డౌట్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర, అవునా కదా? కానీ మనం నిత్యం దేవునిలో ఉండి మనం మెడిటేట్ చేస్తూ ఉంటే, నిత్యము దేవుణ్ణి మెడిటేట్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఒకలాంటి ధైర్యం వచ్చేస్తుంది. దేనికి భయపడం. దావీదు దేనికి భయపడలా. ఏం చేశాడు? దేవునిలో ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు. అప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళని యుద్ధం చేసి మొత్తం తెచ్చుకున్నాడు.
సో దేవుడు కూడా మీకు అలాంటి కార్యాలు చేస్తాడు. మీరు అది నమ్మాలి. మీరు అది నమ్మాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 1 Samuel chapter 26 1 సమూయేలు 26వ అధ్యాయం. చాప్టర్ 26 ఇక్కడ ఏమని ఉంటుందంటే సౌలుని దావీదుని రెండోసారి చంపేద్దామని సౌలు చూసినప్పుడు దావీదు రెండోసారి దావీదు చేతులు సౌలు చచ్చిపోయాడు యాక్చువల్గా. కానీ దావీదు ఏం చేస్తాడు? చంపకుండా ఆయనకి వదిలేసినప్పుడు అప్పుడు 24లో చదివితే, ఈ దినము నీ ప్రాణము నా దృష్టికి ఘనమైనందున యెహోవా నా ప్రాణమును తన దృష్టికి ఘనముగా ఎంచి బాధలన్నిటిలో నుండి నన్ను రక్షించును గాక అని చెప్పాను. ఏమన్నాడు అక్కడ? బాధలన్నిటిలో నుంచి రక్షించును గాక. చూసారు అక్కడ ఎంత ఇబ్బందిలో ఉన్నా దావీదు ఏమన్నాడు అక్కడ? అంటే ఒక డిక్లరేషన్. ఏమంటారు డిక్లరేషన్? నిర్ధారించడం. సో మనం ఏం చేయాలి? సమస్య వచ్చినప్పుడు నిర్ధారించాలి. అంటే సమస్యకి ఆపోజిట్గా మనం నిర్ధారించాలి. ఏమన్నాడు మరొకసారి చదవండి అక్కడ. ఈ దినమున నీ ప్రాణము నా దృష్టికి ఘనమైనందున యెహోవా నా ప్రాణమును తన దృష్టికి ఘనముగా ఎంచి బాధలన్నిటిలో నుండి నన్ను రక్షించును గాక అని చెప్పాను. బాధలన్నిటిలోంచి ఇంగ్లీష్లో ఏముంటుందంటే లెట్ హిమ్ డెలివర్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రిబులేషన్. బాధలన్నిటిలోంచి నన్ను రక్షించును గాక డిక్లేర్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు సౌలు ఏమన్నాడు అక్కడ? అందుకు సౌలు, దావీదా నాయనా, నీవు ఆశీర్వాదము పొందుదువుగాక, నీవు ఘనకార్యములను పూనుకొని విజయము నొందుదువుగాక అని దావీదుతో అనెను. నువ్వు ఆశీర్వాదం పొందుదుగాక. కొన్నిసార్లు మన శత్రువులు కూడా మనల్ని దీవిస్తారు. ఈ వాక్యం బట్టి ఏమర్థమవుతుంది? శత్రువులు కూడా మనల్ని దీవిస్తారు. చదవండి మళ్ళొకసారి చదవండి. అందుకు సౌలు, దావీదా నాయనా, నీవు ఆశీర్వాదం పొందుదువుగాక, నీవు ఘనకార్యములను పూనుకొని విజయము నొందుదువుగాక అని దావీదుతో అనెను. విజయం నొందుగాక అంటే ఆ విజయము తనకి ఈ జిక్లాగ్ ఏమంటారు? జిక్లగ్లో కూడా దేవుడు ఇచ్చాడు. సో సౌలు కూడా డిక్లేర్ చేశాడు. సౌలు కూడా ఏం డిక్లేర్ చేశాడంటే మే యు బీ బ్లెస్డ్, ఆశీర్వాదం నొందును గాక అన్నట్టుగా డిక్లేర్ చేశాడు. సో మన శత్రువులు కూడా మనల్ని దీవిస్తూ ఉంటారు. దావీదు తనకు తాను డిక్లేర్ చేసుకున్నాడు. శత్రువు కూడా డిక్లేర్ చేశాడు దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడని. అలాగే జరిగింది దావీదు జీవితంలో, అలాగే జరిగింది. ఎందుకంటే 17వ సంవత్సరంలో గొలియాతుని చంపేశాడు. కానీ ఎప్పుడయ్యాడు రాజు? 30వ సంవత్సరం అయ్యాడు. అంటే 13 సంవత్సరాలు భయంకరమైన శ్రమలు, భయంకరమైన పరీక్షలు, మామూలు పరీక్షలు కాదు. ఏంటంటే చనిపోయే పరిస్థితులు వచ్చినాయి చాలాసార్లు. వచ్చినాయి. అలాగా మనకు కూడా వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ధైర్యం తెచ్చుకొని ప్రార్థనలో గడపాలి. ప్రార్థనలో గడుపుతూ దేవుని మీద ప్రేమ ఉంటే ప్రార్థనలో గడుపుతాం. దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే ప్రార్థనలో గడుపుతాం. దేవుడంటే భయము, దేవుడంటే ప్రేమ ఉంటే ప్రార్థనలో గడుపుతాం. సమస్య వచ్చినప్పుడు భయపడి పారిపోం, భయపడి జడం.
మనం దేవునిలో దావీదు ఏం చేశాడు? హీ స్ట్రెంగ్తన్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ గాడ్ అంటుంది. అంటే దేవునిలో బలపడ్డాడు. అంటే దేవునిలో మనం బలం తెచ్చుకుంటే ఏమవుతుంది? విజయం వస్తుంది. సో మన సమస్య వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి. ధైర్యం తెచ్చుకుంటే విజయం వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. అది ఫార్ములా. అర్థమైందా మీకు? ఫార్ములా ఏంటంటే ధైర్యం తెచ్చుకుంటే మీకు విజయం వస్తుంది. అదే మీరు సమస్య మీద ఫోకస్ చేశారనుకో, సమస్య అది తీరదు. ఎందుకంటే దేవుడు ఏం చేయలేడు. దేవుడికి మీరు అవకాశం ఇవ్వలేదు, దేవునికి అప్పగించలేదు, దేవునికి అవకాశం కూడా ఇవ్వలేదు మీరు. సో దేవుడు కూడా ఏం చేయలేడు. దేవుడు మీ తరపున చేయాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలి? ఆయనకి అప్పగించాలి, ప్రార్థన చేయాలి, మెడిటేట్ చేయాలి. ప్రతిరోజు డే అండ్ నైట్ మెడిటేట్ చేస్తూనే ఉండాలి. అది ఎప్పుడు చేస్తారంటే మీరు దేవుణ్ణి సంపూర్ణంగా ప్రేమిస్తేనే, పరిపూర్ణంగా ప్రేమిస్తేనే చేయగలరు, హార్ట్ఫుల్గా చేయగలరు. లేదంటే పాస్టర్ గారు చెప్పినట్టు సగం సగం టక్కుమని 10 నిమిషాల్లో ప్రార్థన చేసేసుకుని వెళ్ళిపోతాం బయటికి, అంతే. దేవునికి 10 నిమిషాలు ఇస్తాం. ఆ తర్వాత దినమంతా బిజీ బిజీ బిజీ. ప్రతి ఒక్కళ్ళు బిజీ. ఏం చేస్తున్నారంటే బిజీ. దానికి తోడు మనకి సోషల్ మీడియా వచ్చేసి అస్సలు అందరినీ బాగా బిజీ పెట్టేస్తుంది. అదే ఈ సాతానుడు చేసేది. ఏం చేస్తున్నాడు? ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాడు, మనల్ని కనిపెడుతున్నాడు, వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అని. సమస్య వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారని కనిపెడుతున్నాడు. కానీ దావీదులాగా మనకి ఈ టెస్ట్ వచ్చినప్పుడు, ఈ పరీక్ష వచ్చినప్పుడు మనం ఆ పరీక్ష పాస్ అవ్వాలి. మనం అది పరీక్షగా చూస్తే పాస్ అవుతాం, సమస్యగా చూస్తే ఫెయిల్ అయిపోతాం. అర్థమవుతుందా మీకు? పరీక్షని పరీక్షగానే చూడాలి, అప్పుడే మనం పాస్ అవుతాం. మనం ప్రార్థనలో గడిపితే మనకు జవాబు వస్తుంది. టైం పడుతుంది కొన్నిసార్లు. నాకు కూడా చాలాసార్లు కొన్ని విషయాల్లో టైం పట్టినాయి. కానీ ఒక్క విషయం చెప్పి నేను ముగిస్తాను. మేము ఇల్లు తీసుకునేటప్పుడు మేము ఇల్లు తీసుకోవాలనుకోలే, కానీ మాకు సమస్య వచ్చింది. మేము భయపడలేదు. మేము ఒక చిన్న ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం. ఆ ఇంట్లో ఎప్పుడో అక్కడే ఉంటామేమో అనుకున్నాం. కానీ సమస్య వచ్చినప్పుడు ఏం చేసామంటే నేను ఫాస్టింగ్ చేశాను, ఉపవాసం చేశాను. ఉపవాసంలో ఉండి ప్రార్థన చేశాను. ఎన్ని రోజులు చేశాను అనుకున్నారు? ఎవరిని గెస్ట్ చేయగలరా? ఎవరిని గెస్ట్ చేయగలరా? ఒక 100 రోజులు ఉపవాసం చేశాను. 100 రోజులు. ఆ 100 రోజుల తర్వాత నేను విజయం చూశాను. కానీ ఆ 100 రోజుల ముందు కూడా ఒక ప్రవక్త వచ్చి చెప్పారు. ఏంటంటే డిక్లేర్ చేశారనమాట, ఇట్లా చర్చ్లో ఎవరన్నా ఇల్లు కొనుక్కోవాలని అనుకుంటుంటే కనుక మీరు విత్తండి. ఆ విత్తనం ఎలా ఉండాలంటే కాంక్రీట్ని కూడా బద్దలు చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలి. అది మీ విత్తనం ఎలా ఉండాలంటే కాంక్రీట్ని కూడా బద్దలు చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలంటే ఒక చెట్టు కాంక్రీట్ని కూడా బద్దలు చేసుకుని ఎదిగిపోతుంది చూసారా, అలా ఉండాలి మీరు వేసే విత్తనం అన్నాడు ఆయన. అప్పుడు నేను విత్తనం వేసాను, దేవునికి పెద్ద కానుకిచ్చాను. ఆ కానుక నా ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి మాకు మంచి గృహాన్ని ఇచ్చాడు. అలాగే సమస్య వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే భయపడకూడదు, అస్సలు భయపడకూడదు. దేవునికి ఇంకా దగ్గర అయిపోవాలి, బాగా దగ్గర అయిపోవాలి.
మీరు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ప్రార్థన ఆపేస్తారు, 2-3 సార్లు చేస్తారు, ఆపేస్తారు. ఆపేసి వాళ్ళు సొంతంగా ఎలాగ దాన్ని ఏమంటారు డీల్ చేయటం, సొంతంగా ఎలా పరిష్కరించాలో చూస్తారు. ఎవరిని పట్టుకుంటే పని అయిపోద్దా అని చూస్తుంటారు, ఎవరి ద్వారా వెళితే పని అయిపోద్దా అని చూస్తుంటారు. కానీ దేవుణ్ణి పట్టుకుంటే మనకి ఆ పనే కాదు, దాని తర్వాత కూడా చాలా పనులు అవుతాయి. అది అర్థం కాదు చాలామందికి. సో మీరు ఏం చేయాలంటే సమస్య వచ్చినప్పుడు దేవుని దగ్గర పరిగెత్తాలి. నేను దావీదులో నేర్చుకున్నది ఏంటంటే సమస్య వచ్చినప్పుడు దేవుని దగ్గరికి ఇంకా క్లోజ్గా వెళ్ళిపోవాలి, బాగా ప్రార్థన చేయాలి. ఇంకా అసలు మీకు ఆన్సర్ రావట్లేదు అనుకో, ఇంకా ఇంకో 10 రోజులు ఫాస్టింగ్ చేయండి, ఇంకో 10 రోజులు ఉపవాసం ఉండండి, ఇంకో 10 రోజులు ప్రార్థన చేయండి. ఇంకా 1 గంట చేస్తున్నారనుకో 2 గంటలు చేయండి. 2 గంటలు చేస్తున్న ప్రార్థన పని అవ్వట్లేదు అనుకో 3 గంటలు చేయండి. 3 గంటలు చేస్తున్న అవ్వకపోతే 4 గంటలు చేయండి. 4 గంటలు చేయకపోయినా అవ్వకపోతే 5 గంటలు చేయండి. అలా ప్రార్థనలో పెరగండి. దేవుడు ఖచ్చితంగా చేస్తాడు, ఖచ్చితంగా చేస్తాడు. మీరు అనుకున్న దానికంటే ఊహించిన దానికంటే అత్యధికంగా ఉంటుంది కదా. ఎఫిషియన్స్ 3:20 ఏమని ఉంటుంది? నౌ దట్ హీఈస్ ఏబుల్ టు డూ ఎక్సీడింగ్లీ అబండెంట్లీ అబవ్ ఆల్ దట్ వీ కెన్ ఆస్క్ ఆర్ థింక్. కంటేను అత్యధికంగా దేవుడు చేయగలడు. సో మీరు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తూ ప్రార్థనలో గడుపుతూ ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా, దావీదు లాంటి ఈ జిక్లాగ్ ఎందుకు చెప్పానంటే ఇది భయంకరమైన సమస్య. ఒక్క రోజులో అన్నీ కోల్పోయాడు. మనకెవరికి అలా జరగలేదు కదా, మనం అంతా బాగున్నాం కదా, మనకు అంత దారుణమైన పరిస్థితి రాలేదు కదా. దావీదు అంత దారుణమైన పరిస్థితి రాలా, అంత పెద్ద పరీక్ష అయితే దేవుడు పెట్టలేదు ఇంతవరకు. పెడితే ఏమైపోతారో తెలియదు, కానీ పెడితే మీరు కనుక ఆ పరీక్ష పాస్ అయితే మీరు కూడా దావీదులా గొప్పోళ్ళు అయిపోతారు. ఎవరన్నా గొప్పోళ్ళు అవ్వాలనుకుంటున్నారు ఇక్కడ? ఎవరన్నా? నేనైతే అవ్వాలనుకుంటున్నాను, దేవునిలో గొప్పగా అవ్వాలనుకుంటున్నాను. గొప్పగా అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకే పరీక్షలు ఎక్కువ ఉంటాయి. పరీక్ష పాస్ అయితేనే ప్రమోషన్ ఉంటుంది. ప్రమోషన్ ఉట్టిగా ఇచ్చేయరుది. మనం ఇక్కడ కూడా ఎవరికి ప్రమోషన్ అలా ఇచ్చారు కదా, బాగా కష్టపడితేనే ప్రమోషన్ ఇస్తారు. అలాగే దేవుడు కూడా మీరు బాగా దేవుణ్ణి అంటుకొని ఉంటే పరీక్ష వచ్చినప్పుడు పారిపోకుండా, దేవుణ్ణి విడవకుండా మీరు ఉంటే కనుక దేవుడు ఖచ్చితంగా మీ ప్రార్థనలు ఆలకిస్తాడు. సో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఈరోజు? కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి, కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి. అంటే మీరు అందరు వింటున్నారా లేదా అనేది నేను పరీక్ష పెట్టాను ఇప్పుడు మీకు. సమస్య వచ్చినప్పుడు భయపడకూడదు, ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి, ప్రార్థన చేయాలి, ఉపవాసం ఉండాలి. కరెక్ట్గా చెప్పారు పాస్టర్ గారు. సో దావీదు వలె దేవుడు ఏమన్నాడు? దావీదుని హృదయానుసారుడు. దేవుడిలాగా హృదయం ఉన్న వాళ్ళని చూడట్లేదు. అర్థమవుతుందా మీకు? కొంచెం ఇది కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుందేమో. చాలామందికి దేవుడు లాంటి హృదయం ఉంటుంది, చాలామందికి దేవుడు లాంటి హృదయం ఉంటుంది. కానీ దావీదుకి ఎలాంటి హృదయం ఉందంట చెప్పండి? దేవుణ్ణి అనుసరించేది అంటే చేజింగ్ గాడ్స్ హార్ట్. ఏమంటారు చేజింగ్? దేవునిని అనుసరించే హృదయం ఆయనకు.
తెలుగులో కరెక్ట్ తెలియట్లేదు కానీ సరే, అనుసరించే అది కరెక్ట్ పదం అయితే కనుక అలాంటి హృదయం దేవుడు చూస్తున్నాడు. దేవుడు లాంటి హృదయం ఉంటుంది. ఎందుకంటే చాలామంది ఎన్నో మంచి పనులు చేస్తుంటారు, అది కాదు. కానీ దేవునికి దగ్గరగా ఉండాలి అంటే దేవుడు అంటే దేవునికి ఏది ఇష్టమో మనం తెలుసుకోగలగాలి. దేవునికి ఏమి ఇష్టమో మనం తెలుసుకోగలగాలి. అంటే ఏంటి? దేవుని కంటిన్యూస్గా మీరు చేస్తూ ఉండాలి. చేజ్ని వెంటబడుతూ ఉండాలి. అంటే మీరు ప్రతిరోజు అదొక, నేనైతే నేను చేసే ప్రార్థనలు పిచ్చిగా ఉంటాయి, మామూలుగా కాదు. భయంకరమైన ప్రార్థనలు చేస్తుంటాను, మీకు చెప్తే పడిపోతారేమో కుర్చీలోంచి. అలాంటి ప్రార్థనలు చేస్తుంటాను నేనైతే. అంటే దేవుడు అంటే పిచ్చి, ఒకలాంటి పిచ్చి. ఆ పిచ్చి ఏంటంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ దేవుని గురించి చెప్పలేకుండా ఉండలేను. ఇప్పుడు మీరు పెట్రోల్ బంక్కి వెళ్ళారనుకో, నేనేం చేస్తాను, ఆడు పెట్రోల్ కొడతా ఉంటాడు, కానీ ఆడికి నేను వాక్యం చెప్తూ ఉంటాను. పెట్రోల్ కొడతా ఉంటాడు, నువ్వు బైబిల్ చదువుతున్నావు అని అడుగుతాను ఫస్ట్. లేదు చదవట్లేదండి. ఏ అని అడుగుతాను. అంటే టైం దొరకట్లేదు. మరి తినడానికి టైం దొరుకుతుందా అని అడుగుతాను. దొరుకుతుంది అంటాడు. మరి దీనికి కూడా టైం దొరకాలి కదా. దేవునికి మనం టైం ఇవ్వాలి. మనకు టైం లేదంటే అది చాలా కష్టం. ఎందుకంటే దేవుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళని కూడా ఆయన పరిశుద్ధ రక్తంతో కొనుక్కున్నాడు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు విలువైన వాళ్ళు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు, చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా ప్రతి ఒక్కళ్ళు, మీరందరూ దేవుని దృష్టిలో విలువైన వాళ్ళు. ఎవ్వరు కూడా తక్కువ కాదు ఇక్కడ, ఎవ్వరు కూడా ఇక్కడ తక్కువ కాదు. నేనైతే అర్థం చేసుకుంది నా లైఫ్లో, ఒక్కరు కూడా తక్కువ కాదు. అందరూ దేవుని దృష్టిలో సమానమే. అందరూ కూడా, ప్రతి ఒక్కళ్ళు. మీకు ఎంత డబ్బు అయినా ఉండొచ్చు, కానీ మీరందరూ సమానమే దేవుని దృష్టిలో. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరిని సేమ్ బ్లడ్, సేమ్ రక్తంతో, అదే రక్తంతో కొనుక్కున్నాడు. మీరు చాలా విలువైన వాళ్ళు దేవునికి. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ బాగా ప్రేమిస్తున్నాడు. మీరు అది అర్థం చేసుకోవాలి. దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టే మీరు ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నారు. మరి మనం ఎంత ప్రేమించాలి? దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి కదా. మనల్ని ప్రేమించే వాళ్ళని ప్రేమించాలి కదా. సగం ప్రేమించకూడదు కదా. పాస్టర్ గారు చెప్పినట్టు సంపూర్ణంగా ప్రేమించాలి. మీ హృదయంలో అదంతా దేవునికి సమర్పించేయాలి. మొత్తం కూడా దేవునికే. నేనైతే అనుకున్నది ఏంటంటే దేవుని కోసమే, పూర్తి నా లైఫ్ అంతా దేవుని కోసమే సమర్పించేసుకున్నాను. అందుకే ఈరోజు ఇక్కడ నుంచోగలిగానేమో తెలియదు. ఎందుకంటే నాకు ఒక రాంటి పిచ్చి ఏంటంటే, ఎవరిని చూసినా ముందు దేవుని గురించి చెప్పేయాలని నాకు ఒక ఏమంటారు, ఆతృత, ఆశ. ఏంటంటే నేను చూస్తున్నాను, ఇప్పుడు ఒక 20-25 డేస్ అయిపోయినట్టుంది నేను వచ్చి చూస్తుంటే. అసలు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది జనాలు చూస్తుంటే ఇక్కడ. అరే ఏంటి ఇప్పుడు వీళ్ళకి వాక్యం ఎలా చెప్తారు, ఎవరు చెప్తారు అన్నట్టుగా ఉంది నాకు. చాలామంది దేవుని తెలియని వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు బయట. నేను మొన్న ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను, చూస్తే అసలు ఎంతమంది ఉన్నారంటే హాస్పిటల్లో చాలా బిజీగా ఉంది. అది మణిపాల్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఎన్ని సమస్యలతో వచ్చారంటే జనాలు. నాకు అనిపించింది వీళ్ళందరూ కనుక ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది. అసలు హాస్పిటల్స్ అన్నీ అంత బిజీ ఉండవు కదా అనిపించింది. ఎంతమంది ట్యాబ్లెట్లు వాడుతున్నారు ఇక్కడ? నేను ట్యాబ్లెట్ లేకుండా రోజు గడవదు అన్నవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? కొంచెం పైకి ఎత్తండి అమ్మ, కనబడతలేదు. వాడుతున్నారా వాడట్లేదా? వెరీ గుడ్. వాడుతున్న వాళ్ళే చేయొత్తండి, మీరందరూ వాడకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ప్రార్థన ఎక్కువ చేయండి.
నేను నిన్న రాత్రి కూడా నేను అనుకుంటున్నాను, దేవా ఏంటిది, ప్రతి ఒక్కళ్ళు చాలామంది చిన్న వయసు నుంచే ట్యాబ్లెట్లు. నేను ఒక ప్రార్థనకి అటెండ్ అయిన ఆన్లైన్ ప్రేయర్కి. 7 years బాయ్, నర్వ్స్ అన్నీ బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోయి 2 years నుంచి బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నాడంట. ఆర్గన్స్ అన్నీ ఫెయిల్ అయిపోతున్నాయి. 7 years, 7 ఏళ్ళు బాబు బాగా క్రిటికల్ కండిషన్లో ఉన్నాడు. నాకు అనిపించింది, అయ్యో ఏంటిది, ఆ పిల్లోడు ఏం చేశాడు, ఇంత కష్టం అంత చిన్న వయసుకి. మనం ఇక్కడ ఉన్నామంటే దేవుని కృప. హల్లెలూయా చెప్పండి అందరూ, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుడు మన అందరికి ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు. ఆ 7 years బాయ్ని చూస్తే అసలు మనం కంప్లైంట్ చేయకూడదు. అతను ఆ బాబు ఏమంటారు పరిస్థితి చూస్తే మనం చాలా బెటర్, అసలు మనకు సమస్యలు లేవు అన్నట్టు లెక్క. అతను లైఫ్ అండ్ డెత్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాడు. 7 ఏళ్ళు బాబు భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. మనం అందరం కూడా మంచి స్థితిలో ఉన్నాం. దాన్ని బట్టి మనం ఏం చేయాలి, దేవునికి ఇంకా గట్టిగా దేవుని ఇంకా ప్రేమించాలి, దేవునికి దగ్గర అవ్వాలి. మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ దేవుని గురించి చెప్పాలి, ఎందుకంటే దేవుడు వచ్చేస్తున్నాడు కాబట్టి. ఆయన త్వరగా వచ్చేస్తున్నాడు. మీరు చేయాల్సింది చేయాలి. మీకు కిరీటం రావాలంటే ఏం చేయాలి, దేవుని గురించి చెప్పాలి. మీకు తెలిసిందంతా కూడా దేవుని ప్రతి వారం పాస్టర్ గారు ఎంతో కష్టపడి మీకు వాక్యాలు చెప్తున్నారు కదా, మీరు ఏం చేస్తున్నారు, నేర్చేసుకుని అలా ఉండిపోతున్నారా? ఏం చేయాలి? మీరు ఉద్యోగం చేస్తుంటే, నేనైతే ఎక్కడ పని చేస్తున్నా అక్కడ ముందు పని కంటే ముందు దేవుని గురించి చెప్తూ ఉంటాను. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ దేవుని గురించి చెప్పకుండా నేను ఆ ప్లేస్ నుంచి రాను. అది నేను పెట్టుకుంది. ఎవరిని కలిసినా కానీ ముందు దేవుని గురించి చెప్తాను. మీకు దేవుని ప్రేమ ఉంటే దేవుని గురించి చెప్పకుండా ఉండలేరు. అది మీ మనసులో ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. నాకైతే ఆ పిచ్చి ఆరాధనలో కూడా విపరీతమైన ఇంకా ఆరాధించేస్తుంటాను. నేను కొన్నిసార్లు ఏడిచేస్తుంటాను ఆరాధిస్తూ కూడా. ఎందుకంటే నా హార్ట్ని కృమ్మరించుకుంటూ ఉంటాను హృదయపూర్వకంగా. మీరు అలా చేస్తూ ఉంటే దేవునిలో ఇంకా ఎదుగుతూ ఉంటారు, ఇంకా దేవునికి దగ్గర అవుతూ ఉంటారు. టేస్ట్ అండ్ సీ హౌ గుడ్ ద లార్డ్ ఈజ్ అని ఉంటుంది, Psalm 34:8. యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి ఎరగాలి. మీరు అందరూ రుచి చూచారు అనుకుంటున్నాను. ఇంకా బాగా దగ్గరికి, ఇది మామిడికాయల సీజన్ కదా, మీరందరూ మామిడికాయలు బాగా తిని ఉంటారు, పచ్చళ్ళు కూడా పని ఉంటారు. మామిడికాయ పచ్చడి చాలా బాగుంటుంది కదా, రుచి చూసి మీరు ఎరిగి ఉంటారు కదా మామిడికాయ ఎంత బాగుంటుందో. మంచి ముద్దపప్పు నెయ్యి వేసుకు తింటే ఎంత బాగుంటుందో, అలాగే దేవుడు కూడా ఎంతో మామిడికాయ కంటే ఎక్కువ రుచి ఆయన. మీరు బాగా దేవుని ప్రేమిస్తే మీకు దేవుని వాల్యూ అంటే తెలుస్తుంది. అసలు మీరు దేవుడు లేకుండా ఉండలేరు. నేను చెప్తున్నాను కదా, దేవుడు లేకుండా ఉండలేరు. హోలీ స్పిరిట్, ఇన్వైట్ ద హోలీ స్పిరిట్. ఇన్వైట్ ద హోలీ స్పిరిట్ అంటే పరిశుద్ధాత్మని మీరు ప్రతిరోజు ఆహ్వానించుకోవాలి. ఆహ్వానించడం ఏంటండి అని అడగవచ్చు. ఆయన ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉంటారు కదా, మనతోనే ఉంటారు కదా అంటే, మీరు ఆహ్వానించకపోతే దేవుడు రాడు. ఎందుకంటే ఆయన ఈజ్ వెరీ జెంటిల్. జెంటిల్ అంటే సున్నితం. దేవుడు అలా వచ్చాడు, సైతాన్లాగా వచ్చాడు. దేవుడు చాలా సున్నితం, చాలా ప్రేమమయుడు, చాలా సున్నితం. మీరు ఆహ్వానిస్తే వచ్చి మీతో ఉండాలనుకుంటున్నాడు ప్రతిరోజు. ఒకరోజు కాదు, 2 రోజులు కాదు, ప్రతిరోజు మీతోనే ఉండాలనుకుంటున్నాడు. దేవుడు ప్రేమమయుడు. మీరు ప్రేమించాలనే కోరుకుంటున్నాడు దేవుణ్ణి. మీరు ప్రేమించాలని కోరుకుంటున్నాడు. కాబట్టి దావీదు వలె అలాంటి హృదయం మీరు కలిగి ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా కానీ భయపడొద్దు. ఏం చేయాలి మీరు?
ధైర్యం తెచ్చుకుని ప్రార్థన చేయండి. మీ సమస్యలన్నీ కూడా దేవుడు తీర్చేస్తారు. సమస్య తీరకపోయినా పర్లేదు. కొన్నిసార్లు సమస్యలు తీరవు. ఏది మనం చాలా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి బైబిల్లో. ఏది మన షడ్రక్ మెషక్ అబెద్నెగోలో ఆ ఫైర్లోంచి దేవుడు తప్పించాడా? తప్పించలా. ఫైర్లోంచి వెళ్ళారు కానీ ఏమీ అవ్వలేదు. కొన్నిసార్లు సమస్యలు తీరవు కానీ మనకి ఆ శాంతి, ఏమంటారు, పీస్ దట్ సర్పాస్ ఆల్ అండర్స్టాండింగ్, ఏమంటారు దాన్ని, ఆ నెమ్మది కలుగజేస్తాడు. సమస్యలు కూడా నెమ్మది ఇవ్వగలిగిన దేవుడు ఒక్కడే దేవుడు. ఆయన ఎవరు? యేసయ్య ఒక్కడే. మీకు ఎంత పెద్ద సమస్య వచ్చినా దేవుడు మీకు ఆ పీస్ ఇస్తాడు, విడిపిస్తాడు. విడిపించకపోతే పీస్ ఇస్తాడు. పీస్, నెమ్మది 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 నెమ్మది. కంగారు ఉండదు, ఆందోళన ఉండదు. నెమ్మది 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 నెమ్మది. బీ స్టిల్ అండ్ నో దట్ ఐఎమ్ ద లార్డ్ అని ఉంటుంది. తెలుగులో ఏమంటారు? బీ స్టిల్ అండ్ నో దట్ ఐఎమ్ ద లార్డ్. అంటే మీరు నెమ్మదిగా ఉండండి, నేను దేవుణ్ణని తెలుసుకొని ఉండండి. అవునా? సో ఈరోజు నుంచి మీరు ఏం చేస్తారు? దేవుణ్ణి ఎక్కువగా ప్రేమించాలి, దేవునిలో ఎదగాలి, ప్రార్థనలో ఎదగాలి, వాక్యంలో ఎదగాలి. మీరందరూ కూడా ఎంతోమందికి సువార్త అందజేయాలి. పాస్టర్ గారు ఒక్కళ్ళే కాదు, ఆయన ఒక్కళ్ళకే భారం ఉందని అనుకోకూడదు. ఇది మా పని కాదు అనుకోకూడదు. మీరు పాస్టర్ గారు ఎక్కడ రమ్మంటే వెళ్ళిపోవాలి. మీరు వెళ్ళిపోయి ఆయనతో పాటు పరిచయం చేయాలి. అప్పుడే సంఘ విస్తరించబడుతుంది. ఐఎమ్ సీయింగ్ దట్ దిస్ చర్చ్ విల్ గ్రో. ఐఎమ్ సీయింగ్ దట్ దిస్ చర్చ్ విల్ గ్రో. ఆఫ్టర్ టుడే ఐ స్పీక్ దట్ అండ్ ఐ రిలీజ్ దట్ బ్లెస్సింగ్. తెలుగులో చెప్తారమ్మా? ఈ సంఘం ఆశీర్వదించబడుతుందని నేను చూడగలుగుతున్నాను. ఈ రోజు నుంచి ఆశీర్వాదం మీ మీద ఉండను గాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ గారు. ప్రార్థన చేసుకుందాం.